ہوتی ہے میں پی ٹی آئی کی باقی ٹیموں سے جو ہماری ٹیم ہے ان سے شیئر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی ناصر میر صاحب بھی یہاں پہ آتے ہیں, ملک عمران خلیل بھی کئی دفعہ ہے, آج تو ڈاری صاحب مجھے لگتا ہے مجھے دیکھ کے آگے. تو بالکل ایسے ہی ہوگا. اصل میں کیا کہتے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ پریکٹیکل میجرز ہیں جو ہمیں لینے ہیں. تو ناصر بھائی زبردست بات کی آپ نے. ہم بالکل اگر ڈبیٹ کی موڈ میں آئیں گے تاکہ آپ کوئی سجیشن دیں تو اس کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں نا جیسے اسکروٹنائز کر کے کسی کامن پوائنٹ پر پہنچ سکیں, تاکہ ایک دوسرے کے جو ان سے نا تھوڑے سے ویو شیئر کریں, تو اس میں بہت ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے شیپ اپ ہو جاتی ہیں. تو بالکل یہی بات ہے. تو بی ایف ٹی بھائی آپ بے شک, ناصر بھائی آپ اچھا نہیں بس اس کا یہی ہے, میری طرف سے فائنل یہی ہے کہ ڈونیشن یا ممبرشپ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ وی ول کیپ آن میکنگ دی پیمنٹس, ایسا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز امپیکٹ کریٹ کرنا ہے اسموتھلی, کہ ہمیں جو یہ کہا جا رہا ہے ہم اپنی سب لوگوں کو کہ یہ آر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, ہماری ڈیپ روٹس ہیں اس کے اندر. تو صحیح. اس امپریشن کو ہم نے کسی اینگل پہ ختم کرنا ہے. جیسے آپ کے جتنے بھی لوگ گئے ہیں انہوں نے قرآن اٹھا کے کہا ہے کہ عمران نے ہمیں نہیں کہا کہ تم یہ کرو. ناصر بھائی آپ انشاءاللہ آپ جب ریگولر آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, یہ ویری پرو پاکستان براڈ ہے, یہاں لوگ ویری پرو پاکستان ہے. ہاں نہیں, ہم نا اس میں صرف یہی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ مطلب ہے کہ میں ایک سینئر انجینئر ہوں, مطلب ہے کہ میں مطلب ہے کہ ہمارے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی آتے ہیں, ہمارے پاس لوئر بھی آتے ہیں, اس کے ججز اندر بھی آتے صرف ہیں, یہ سب مسئلہ آتے ہیں ہوتا ہے, انشاءاللہ. مسئلہ یہ بلکہ ہوتا ہے آرمی کے ایکس جنرل بھی آتے ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. نہیں ہم نہیں مجھے ٹینشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں بی صرف ایف ٹی یہ بھائی ان چاہتا کو ہوں, بات کر رہے تھے, بی ایف ٹی بات کر رہے ہیں, خالد بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک منٹ ٹھہر جائیں, ان کی بات مکمل ہو جائے, آپ کے مہمان ہیں نا. جی جی دیکھیں ناصر میں بھائی. صرف یہ چاہتا ہوں, ہم بہت سارا کنسرن ہے ہمیں کہ دیکھیں نا, ہم بیسیکلی ہمارے اوپر جو چارج یا ہمارے اوپر جو بلیم لگ رہا ہے نا, ہم نے اس بلیم کو پازیٹیو لے کے جانا ہے. ہمارے اوپر نیگیٹو, ہم نے اس کو پازیٹیو کرنا ہے, وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کرنا ہے. دیٹس اٹ. جی جی بہت شکریہ, اس کے اوپر تھینک یو. ڈیبیٹ کریں گے. اب بی ایف ٹی بھائی آپ باقی لوگوں کو انگیج کر لیں. سوری جی بی ایف ٹی بھائی انگیج کریں, کس کو دینا مائک؟ کے پاس مائک آتے ہیں. خالد بھائی اگر آپ ہمارے پاس ہیں, بڑی دیر سے وہ بیچارے مائک مانگ رہے تھے. اوور ٹو یو خالد بھائی. نظر بھائی کو دے دیں کیونکہ انہوں نے لکھ دیا ہے صاحب کہ خالد کین ویٹ اینڈ آف کورس ہی از اے سینئر سٹیزن اکارڈنگ ٹو فہیم ملک, سو آئی پریفر نظر عباس. خدا کی قسم ہے, سینئر سٹیزن نہ کرایا آپ نے, سینئر سٹیزن ٹرین کا کرایا جدھر میری حکومت دے گی نا, دین آئی ول بی سینئر سٹیزن. اینی وے میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اوپر نا 20-25 بندے بیٹھے ہیں. اگر کسی نے بفور کہ ہم اپنی وہ گفتگو شنید میں چلے جائیں, کسی نے کوئی ڈونیشن کرنی ہے, کوئی ہیلپ چاہیے تو نیچے ہاتھ کھڑا کرے. تو بی ایف ٹی کین ہیلپ یو. اسی وقت میں نے دونوں اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے. اس وقت 35 بندے تھے جس وقت میں نے اپنے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ ابھی میسج جا سکتا ہے. تو کسی نے آنا ہے تو پلیز آئیں اور دیو پیسے تھوڑے اور. اچھا جی چلے 19 ہو گئے ہیں, کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. 19 بندے ہو گئے ہیں تو لالا کو بھی بولنے دو یار. لالا بولیں گے, لالا میوٹ لگا لے. ایک سیکنڈ مجھے دے, میں بس 19 بندے ہیں تو بس میں اپنا کام کرتا ہوں, پھر بی ایف ٹی بھائی اپنا کام کریں, اور پھر آپ کے پاس ہی آتے ہیں ڈیبیٹ آپ کی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, جو ہمیں سن رہے ہیں. میری جان, جس طرح کے ماضی میں بھی اور آج بھی جب بھی آپ کو آپ کے کپتان نے پکارا, آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے تک دینے سے بھی دریغ نہ کیا, اور آپ سر بکف آئے, آپ نے لبیک کہا. چاہے وہ کینسر اسپتال ہوں, چاہے نمل یونیورسٹی ہو, آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خان صاحب کی مدد کی. آج ایک بار پھر آپ کا کپتان, آپ کا لیڈر, آپ کا کیپٹن, پاکستان اور امت مسلمہ کا لیڈر آج ایک دفعہ پھر آپ کو پکار رہا ہے, اپنے لیے نہیں, آپ کے پاکستان کے لیے,
پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان میں آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے وہ آپ کو پکار رہا ہے کہ آئیں میری مدد کریں۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اپنے لیگل پروسیجرز کے لیے فنڈنگ کی کافی ضرورت ہے، تو آپ مہربانی کریں اس فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں۔ اس فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ فہیم بھائی آپ میوٹ لگا دیں، نہیں تو میں آپ کو دھکا دے دوں گا۔ اس فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں، تحریک انصاف کا ساتھ دیں، اپنے کپتان کے شانہ بشانہ چلیں تاکہ آپ اپنے کپتان کی مدد کر سکیں۔ فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں۔ آپ وزٹ کریں ویب سائٹ www.ptioverseas.com۔ آپ جب اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو نیچے ایک پیج کھلے گا، وہاں پر 3 آپشن آئیں گے، آپ نے تیسرے والے کو چوز کرنا ہے، the third option which is the rest of the world، جو کہ ریسٹ آف دا ورلڈ ہے، آپ نے اس کو چوز کرنا ہے۔ نیچے اپنا نام، سر نیم، اور اس کے بعد ای میل ایڈریس، اپنا فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر دیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب کے لیے ایک میسیج لکھیں۔ آپ سے کنٹری پوچھی جائے گی جو کہ آذربائیجان ہے، سٹی میں آپ باکو لکھیں، اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، آپ کی توفیق ہے، اتنا ڈونیشن آپ دیں، سبمٹ کر دیں، آپ کا فنڈ سیدھا تحریک انصاف کے پاس چلا جائے گا۔ آپ اپنے پاکستانیوں کی آواز بنیں، پاکستانیوں کے ہاتھ مضبوط کریں، آئیں پاکستان میں حقیقی آزادی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، اپنے کپتان کے سنگ، پاکستان تحریک انصاف کے سنگ۔ جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ سے پاکستان بھیجتے ہیں جو زر مبادلہ کی صورت میں جس سے یہ ملک چلتا ہے بیسیکلی یہ کسی آئی ایم ایف کی ڈیل سے یا کسی ورلڈ بینک کی ڈیل سے پاکستان کا نظام نہیں چلتا، یہ اس پیسے سے چلتا ہے جو ہم دیس نکالوں نے جو پیسہ پاکستان بھیجنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں خان صاحب کے آخری جو سال تھا اس میں میرا خیال ہے یہ اراؤنڈ 30 بلین تک دی گئی ہے یہ فگر جو ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو پچھلے سال یہ ریمیٹنسز جو ہیں، اب ظاہر ہے جب سے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اور جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ اوورسیز کے سامنے آیا ہے، تو یہ اب ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، یعنی پچھلے سال، لیکن پھر بھی یہ اتنی کم نہیں ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس مافیا سسٹم کو جو کہتے ہیں کہ شکنجے میں جکڑنا آپ جکڑ سکیں، اتنی نہیں ہے۔ یعنی یہ پچھلے سال تھی 19.3 یعنی 19.3 بلین ڈالر کی جو زر مبادلہ ہے یہ اوورسیز پاکستانی نے پاکستان بھیجا ہے۔ تو ابھی واسی بھائی آپ بات کر رہے تھے مڈل ایسٹ کی، بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، بلکہ اس سے سب سے زیادہ جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ آپ لوگ بھیجتے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 13 بلین اس 19.3 کے اندر 13 بلین ڈالر تو صرف یہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے جاتا ہے، سعودیہ سے، یو اے ای جو آپ کی جی سی سی کنٹریز ہیں ان سے، اور سعودیہ سے، یعنی 13 بلین تو وہاں سے جاتا ہے۔ تو یہ جو میسج ہے یہ وہاں زیادہ پرولیفریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو، ایز کمپیئر ٹو، ٹھیک ہے یورپ یو ایس میں بھی ہے لیکن ایز کمپیئر ٹو یورپ یو ایس یہ زیادہ ان کو پرولیفریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اگلے 2 ماہ کے لیے کم سے کم، ہم نے مان لیا یہ بات تسلیم کر لی کہ ہمارے وہ بھائی پردیش اس لیے کاٹتے ہیں کہ اپنی فیملیوں کو پیچھے سپورٹ کر سکے، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر 2 ماہ کے لیے اگر ہم اس کو کم کر سکیں، اس کو کٹ کر سکیں، رائٹ، یعنی 50% تک اگر یہ ریمیٹنسز لے جائیں یا بالکل کم کر سکیں، جو دیکھ سکیں ہم کہ اگلے 2 ماہ کے لیے ہم تھوڑی سی اس کو اپنے آپ کو مینج کر لیں وداؤٹ، اسے کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز، جو فیملیز ہیں ہماری پاکستان میں۔ تو دوسرا جو ہماری پاکستانی بہن بھائی ہیں، ہمارے جو پاکستانی فیملیز ہیں ہماری، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ممکن ہو تو اگلے 2 ماہ کے لیے آپ اپنی جو ثانوی ضرورت کی جو بھی چیزیں آپ کی جو سیکنڈری نیسیسٹیز ہیں، اوسی بھائی 1 سیکنڈ، کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں ہمارے ارد گرد، تمام دوست ڈبل ٹیپ رکھیں۔ یوسی بھائی آپ جاری رکھیں۔ جی بالکل، سارے گزارش ہے جی سارے یہاں بہنوں بھائیوں سے کہ پلیز ڈبل ٹیپ، کیپ ٹیپنگ، تو کیونکہ یہ ہماری براڈ بھی ایسا ہے کہ اس کو ٹارگٹ بہت کیا جاتا ہے، یا شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو وی آر ہٹنگ دیم ایٹ رائٹ پلیس،
تو اس وجہ سے بھی یہ ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے. بہرحال اینیویز، تو دوسری ہماری سر یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کی جو ثانوی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ٹیلی ویژن لینا ہے، آپ نے کوئی ریفریجریٹر لینا ہے، آپ نے واشنگ مشین لینی ہے، کوئی سلائی مشین لینی ہے، کوئی یعنی ایسی تمام چیزیں، کوئی جوتا، کپڑا، جیولری، فرنیچر، گھر کی کوئی مرمت کا سامان، یہ یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں آپ کا گزارا اس کے بغیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری بھی ہوتی ہے. میں نے مثلا بہت سی ایسی چیزیں میں نے لسٹ بنائی ہے جو میں لینی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار چلو گزارا ہو رہا ہے، اس کو نیکسٹ منتھ دیکھ لیں گے، اس سے اگلے ابھی ٹھیک ہے نہیں چینج کرتے یار گاڑی، اگلے 2 مہینوں میں نہیں کرتے. تو آپ کی وہ تمام چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ماہ میں کوئی آسمان نہیں گر جائے گا آپ کے اوپر، تو برائے مہربانی ان کو آپ ملتوی کر دیں، تاکہ آپ کا بائنگ اینڈ سیلنگ کا جو وولیم ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں جو خرید و فروخت کا جو جیسے کہتے ہیں حجم ہے وہ کم ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا، اقتصادی جو ایکٹیویٹی کم ہوگی تو ان کی معیشت نیچے جائے گی. جب معیشت نیچے جائے گی تو اس سے پھر ان کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے، وہ ایک دفعہ فضل الڈے نے بیان دیا تھا کہ میں زمین گرم کروں گا، تو اللہ کے فضل سے ان بغیرتوں کے، ان مافیا سسٹم کے، ان جو غدار فوجی ہیں، ان کے پاؤں کی انشاءاللہ تعالی یہ زمین گرم ہوگی ان سے. جی اوور ٹو یو سر. واسی بھائی آپ اس کو روٹیٹ کریں. ایک تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ جو جی ویلکم ظفر بھائی، ویلکم. ذرا لیجیے بی ایف ڈی بھائی. بہت شکریہ جی بی ایف ٹی بھائی. میں فرسٹ آف آل تو اپریشیٹ کروں گا نظر بھائی نے، اور میں نے ابھی جا کے دوبارہ ڈونیٹ کیا ہے، انہوں نے مجھے سینڈ کیا، آپ کے پاس رسیدیں آ چکی ہیں. نظر بھائی نے ایک مجھے رسید بھیجی ہے. تھینک یو سو مچ نظر بھائی کہ آپ نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے یہاں سے ڈونیشن جو ہے اپنی سینڈ کی، اور میں اسی لیے اترا کہ آپ کریں اور میں نہ کروں. میں نے آپ کی بجائے ایک کی جگہ 2 کی ہیں ڈونیشن، اور الحمدللہ ایوری ون پلیز جوائن دی ڈونیشن سائٹ آلسو، کہ ہمیں یہاں پہ صرف باتیں نہیں کرنی، خان صاحب کے لیے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا ہے. تو بی ایف ٹی بھائی میرا خیال ہے عنایت اللہ لالا کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو پہلے مائک. میں صرف کہہ رہا تھا، یہ جو ایک خاتون ہے مری لینا، اس کو لے لیجئے، وہ ریکویسٹ کر رہی ہے. ریکویسٹ کری تو ان کو میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں یہ ابھی دیکھ روز اس نے سینڈ کیا آپ کو. اچھا تو میں نیچے جاتا ہوں، ان کو میں اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، 1 منٹ، میں نیچے جاتا ہوں، ان کو اٹھا لیں. 1 منٹ ویٹ کریں. 1 سیکنڈ لالا، میری 1 منٹ. یہ چلے میں نارملی اوپر نہیں آتے. نہیں نظر بھائی آپ بیٹھے، ہم میں سے کوئی اترتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بھائی نیچے میں بیٹھتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. اچھا عابد کی سن لیں، عابد کچھ کہہ رہے ہیں. عابد بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بات نہیں کر سکیں گی، چلے ٹھیک ہے، اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں. بسم اللہ. آنا چاہتی ہے نا، میں ابھی اٹھاتا ہوں، ابھی بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لالا وہ چلے ٹھیک ہے، آپ تجربہ کریں. آپ ٹھیک ہو گیا، تو لالا کو کرنے یہ ساتھ میں کچھ پلے بھی کر لیتا ہوں. بھائی نظر بھائی، فہم بھائی کو دیکھ رہے ہیں، بی ایف ٹی بھائی، فہم بھائی، نظر بھائی، فہم بھائی کو دیکھ رہے ہیں. جی ناصر بھائی ایک بار پی ٹی آئی اوورسیز کا ایک نعرہ لگائیں، PTIoverseas.com، PTIoverseas.com. اچھا ایک سیکنڈ کیمرہ آن کر دیں، کیمرہ آن کر کے، کیمرہ آپ کا آف ہے. کہتے ہیں ایک نعرہ لگاؤ اچھا بی ایف ٹی بھائی ابھی نعرہ لگا لیتے ہیں، زندہ سلامت لوگ بیٹھے ہیں، نعرہ لگا لیتے ہیں. آپ اس ریکارڈنگ کو بند کر دیں، کانوں میں پڑتی ہے. ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ نعرہ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی کویسچن پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کر لیں، کیونکہ اسی طرح اگر یہ چلتی رہی تو پھر مجھے نیند آ جائے گی. جی آپ نے کوئی کویسچن رکھا ہوا ہے؟ 1 سیکنڈ ظفر بھائی بیفور گوئنگ ٹو یور کویسچن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈونٹ مائنڈ اینی ون. ایک تو نیچے کومنٹس کو دیکھا کریں کائنڈلی، براڈ کے اوپر نیچے بہت سارے نیو کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھا کریں. اور سیکنڈلی میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیو ممبر آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈیلی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نیو ممبرز آتے ہیں کائنڈلی ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دینے کی کوشش کیجئے. زبردست. جی مسٹر خان بھائی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں 2-3 دفعہ ہاتھ لگا ہے، تو اس وجہ سے ہم پہلے پورا کنفرم کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نیچے لوگ آئے ہیں ان کے پروفائل پہ کیا چل رہا ہے.
वो कैसा ज़हन रखते हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा यहाँ पे हमें लवाजमात दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी केयर की जाती है, हम ऐसे नहीं उठाते। अदरवाइज BFT भाई हमेशा नीचे से जी, मौका मैं देते हैं, उस वो बात देते को हैं। मैं आपकी उस बात को बिल्कुल टैकल करता हूँ, लेकिन आप देखें आपके साथ ये न्यू इन्फो सेक्रेटरी आपके बैठे हुए थे, आप सबको कोशिश करनी चाहिए थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं। देखें हम लोग इस ब्रॉड के ऊपर रोज़ बैठ रहे हैं, उसके अलावा ये सिस्टर नीचे आई हुई हैं, कितनी देर से वो गिफ्टिंग कर रही हैं, ठीक है, और वो शायद कुछ कहना भी चाह रही थी लेकिन उनका मैसेज किसी ने नीचे नहीं रीड किया, तो इसलिए मैंने नहीं, ऊपर आके ये आपको अच्छा पैगाम मैं दिया। एक आपको मिस्टर खान भाई आपको बता दूं कि वो हमारे साथ परमानेंटली बैठती हैं, वो हमारे भाभी जैसे हैं, उनके खामद मेरा ख्याल है पाकिस्तानी है, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं जानते, तो वो अगर ऊपर आए भी तो वो सिर्फ आके बैठते हैं, शायद वो उर्दू समझते हैं, सारी रात हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन वो ऊपर आके बोलते नहीं, तो इसलिए जो है वो हम हर एक का केयर करते हैं। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आपकी ये जो कंप्लेन है इस पे मजीद जो है वो सख्ती से नजरसानी की जाएगी। BFT भाई ओवर टू यू सर, आप मिस्टर खान भाई को बता दें, क्योंकि हम तकरीबन कोशिश करते हैं जो नए मिस्टर लोग खान आते भाई, हैं। जी जी मैं पहले भी आपको बोला था, मिस्टर खान हो गए या मेरे मानी भाई हो गए या मुजम्मिल भाई हो गए, आप भी देखो पाकिस्तान आपका है, आप यंग जनरेशन हो, तो आपकी एनर्जी को मुझे अच्छा लगता है। बाय द सेम टाइम कभी कभी देखा करें, यहाँ फ़हीम भाई बैठे हैं, जफ़र भाई, नज़र भाई, इनायत लाला, खालिद महमूद भाई, आबिद भाई, हम चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद बाज़ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली लगती हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर बिहाइंड द सीन इसका हम कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रॉड पे लोग आते हैं, हमें ब्रॉड को गिराने की कोशिश करते हैं। ये जो खातून बैठी हैं ये हमारी बहन है, ये हमेशा आती हैं, गिफ्टिंग करती है, अच्छी बात है, मगर हम यहाँ पर गिफ्टिंग के चक्कर में किसी को नहीं उठाते, ठीक है ना। यहाँ पर वो आती है मगर वो बेचारी बात नहीं कर सकती, उसको हम इंग्लिश में या डिफरेंट ज़ुबानों में थैंक यू भी बोलते हैं, वो हमारी अपनी बहन है, मगर चीज़ों को हम देखना पड़ता है। कोई लोग आते हैं, जैसे जफ़र भाई ने बोला, हमारे अपने आके 2-4 दिन हमारे साथ बैठे रहे, फिर वो गाली गलौज पे आ जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सीन ना हो। क्यों? हम अगर 2 मिनट या 3 मिनट किसी को माइक नहीं देते ना, उससे बेहतर है कि कोई आके और हमारे यहाँ कोई माहौल ख़राब करे और 3-3 घंटे हम उस पर फिर ज़ाया कर लेते हैं, और कभी कभी 3-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सर आंखों पे, और आपका जो एनर्जी है वो भी सर आंखों पे, मगर आप जो बड़े भी बैठे होते हैं ना, देखो एक टीम होती है, जैसे आपने क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो उसमें जावेद मिराज भी होते थे और उसमें इंजमामुल हक भी होता था, इसमें आपके एक्सपीरियंस प्लेयर भी होते हैं और यंग भी होते हैं, तो वो मिक्सचर होता है। तो इसी तरह हमारी ब्रॉड माशाल्लाह चलती है। जी आबिद भाई, आबिद भाई कुछ कह रहे हैं? इनको नींद में बातें करने की आदत है नवाब भाई। जी 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 नजर भाई कुछ कहना चाह रहे थे, नजर भाई। मैं 1 मिनट आपका लूंगा, वो मैं अपने घर में कुछ मांग रहा था तो मुझे पता नहीं चला ये माइक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी यहाँ मांग रहे हैं, टेंशन ना लें। जी नजर भाई, नासिर भाई आप कुछ कह असल रहे में थे? इस तरह है कि मैं अभी कुछ देर पहले ना मेरी दोस्तों से बात हुई है रिगार्डिंग पेमेंट। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़े से क्रेडिट कार्ड और अपने डाटा देने में स्केरी हैं। भाईजान नहीं देना चाहते, कोई मसला नहीं है, नहीं कोई नहीं मसला नहीं 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 है। नहीं, उसका हम मैकेनिज्म डेवलप करते हैं ना यार, ये नहीं है कि वो बदनीयत है या कुछ इस किस्म का, थोड़ी सी हर बंदे का एक लेवल होता है। तो अगर हम पेपाल के जरिए जाएं या कोई और चीज देखें, तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक उसमें जो ऑप्शन है सिर्फ उसी ऑप्शन पे आप दे उसी सकते पे हैं। है ना, तो अगर उसका फिर ये कर सकते हैं हम ना, देखे ना, अगर फर्ज करें एक बंदा कहता है कि यार, मुझे वो कह रहे थे कि यार कोई ऐसे किसी मसले च ना फंस जाना ते तुसी डाटा नासिर भाई अपना मैं दे इसका दे। आपको शॉर्ट बताता हूँ। अच्छा अगर कोई BFT भाई एक सेकंड, मैं भी अभी जब आप कर रहे थे ना, तब नजर भाई करके आए हैं, माशाल्लाह, ना सिर्फ बिजनेसमैन है, सहाफत से भी रिलेट करते हैं, इंग्लैंड में मौजूद है, मैं ऑस्ट्रिया वियना में मौजूद हूँ। मैं अभी जो आप उस वक्त बोल के कह रहे थे ना, मैं बोल के नहीं बताना चाहता, उससे कहीं ज्यादा मैं अभी डोनेशन करके आया हूँ, उसी तरीके से मैं अपने मास्टर कार्ड से करके आया हूँ, और मैं अपना पूरा डेटा लेके के आया हूँ। कोई फिक्र की बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे चलिए ठीक, ये जो आपने डेटा कह है ये दिया। बहुत देखें सेफ जी, है। जो किसी ने मुझे फीडबैक दिया ना, अभी मैं अभी लाइन से ऑफ हो गया था, मैं कर रहा था बात किसी से, तो उसने मुझे, क्योंकि कल सैटरडे है, तो कल मैंने कुछ मुलाकात भी 1-2 दोस्तों के पास जाना है, तो लेकिन ये है कि अगर आप कन्विंस हैं कि क्रेडिट कार्ड इज ओके, तो फिर देयर इज नो आर्गुमेंट फर्दर, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। भाई मैं जी आपको एक मिनट मैं नजर भाई भी आपको बता देते हैं, नासिर भाई, मैं ना ये अच्छा, अभी मैंने जब ज्वाइन किया। मैं अगर एक बात कर दूं, आप सब सॉरी करके मैं आगे एक बात कर दूं। मैंने और नासिर भाई ने इकट्ठे मशरक़ी उलूम पढ़ी थी,
اور میں بھول گیا ہوں اور انہیں ابھی یاد ہے. اچھا اچھی ٹھیک ہے، آپ کی مشرطیت پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. عابد بھائی مائنڈ نہ کیجئے گا، یہ بیسیکلی نا میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نظر بھائی نے بھی ابھی کیا ہے، آپ جب کر رہے تھے تب نظر بھائی نے کیا ہے، انہوں نے مجھے رسید سینڈ کی اور میں نے اپنی دو جو بھیجی ہیں ٹرانزیکشن وہ بھی میں نے بی ایف ٹی بھائی کو بھیجی ہیں اپنی رسیدیں. ٹھیک ہے، ہم مسلسل یہ یوز کر رہے ہیں، صرف یہ آپ کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے نہیں، ان کو کانفیڈینس میں لینا آپ کا کام ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھے ہیں، یہ کم و بیش ایک آپ کے اوپر بیٹھا ہے، ایک محترم نیچے بیٹھے ہیں. ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈونیشن کیا اور ہم نے یہ فرسٹ ٹائم نہیں کہ ہم بار بار کر رہے ہیں. کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ بہت سیف سائٹ ویب سائٹ ہے اور اس کو ویسے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں ہیڈ کر رہے ہیں وہ انگلینڈ سے کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں تو ہے نہیں کہ وہاں سے ڈیٹا چوری ہوگا یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. باقی میں یہ صرف نہیں کر رہا، اس سے پہلے میں نے بہت بڑی ڈونیشن اکٹھی کر کے دی ہے اور خود بھی دی ہے. جو ہمارے 9 مئی کے بعد لوگ جو شہید ہو گئے تھے، ینگ جنریشن، وہ جو 25 لوگ جو مارے گئے تھے، ان کے لیے ہم نے تقریباً $6 لاکھ اکٹھا کر کے دیا تھا. تو اس میں نے کنٹریبیوشن کیا تھا، حالانکہ وہ فریز ہو چکا ہے. اس کے باوجود وہاں پہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں آئی، کوئی ہرڈل پیدا نہیں ہوئی، کسی کے لیے نہیں ہرڈل پیدا ہوئی، کیونکہ وہ سیف سائڈ تھی. ٹھیک ہے سر، تو باقی نظر بھائی آپ سے بات کریں گے. بس کوئی نہیں، بس آپ کیری آن کریں. ابھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ناصر بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں، آج میں نے کی یوز، میں اس کو پہلے بھی 4-5 دفعہ یوز کر چکا ہوں اسی ویب سائٹ. پھر جو خان صاحب نے جو بھی بناتے ہیں پورٹل، جتنے بھی اب تک بنے ہیں، پچھلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. میں نے ہمیشہ پیمنٹ کی ہے اور کارڈ ڈیبٹ سے کی ہے، کبھی کریڈٹ سے کی ہے، لیکن مجھے آج تک کبھی کوئی کمپلین نہیں ہے. ایکچولی نا اس میں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی تو آپشن ہی نہیں ہے. دونوں آپشن ہے جی. چلے میں دیکھ لیتا ہوں، اگر دونوں دوسری ڈیبٹ سے کر لیتے ہیں پھر وہ بھی ٹھیک ہے، کر لیتے. دونوں موجود ہیں، کریڈٹ ڈیبٹ کی. تھینک یو. پتہ کچھ ڈیبٹ چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے ہیں، وہ ان کا اپنا کچھ سسٹم ہوتا ہے. اگر بار میرا چلا ہے تو میں نے کیا، لیکن بتانے کا مقصد کوئی نہیں ہے. سر میں نے بھی پہلے جو پیمنٹ کی ہیں وہ کریڈٹ سے کی ہیں، ابھی جو میں نے کی ہیں وہ میں نے ڈیبٹ سے کی ہیں، کوئی مسئلہ چلے. اچھا یہ تو ہو گیا بھائی، چلے گیا ناصر بھائی آگے پیچھے ہو گیا. ایک منٹ خالد، ایک سیکنڈ مجھے نا ایک منٹ دیجیے گا. میں کل سے نا میں لائیو شروع کرنے لگا ہوں. کل میں دوپہر کو کسی ٹائم سٹارٹ کروں گا، اس کو تھرو لے کے چلوں گا لائٹ. اس میں یہ ہوگا کہ میں ظفر صاحب کی ہیلپ لے کے، ظفر بھائی کی ہیلپ لے کے آپ لوگوں کو لنک بھیجوں گا، عنایت لالہ کو، خالد کو، بی ایف ٹی پتہ نہیں نقاب پا کے ماسک پا کے آ جائیں، کیمرہ آن کرنا پڑنا ہے. جو بھی بندہ ہونا وہ اس کو آپ نے پلیز، چاہے 10 منٹ کے لیے آئے، 15 منٹ کے لیے آئے، مجھے ذرا پلیز جوائن کریں اس کے اوپر یوٹیوب کے، اور لنک آپ کو کل دیں گے. اور جتنا بھی شیئر کر سکے لنک آپ دیں. جس نے ہنسی جا رہا ہے بی ایف ٹی، آپ اپنا وہ مائک پہ اس کی وہ پہن کے آ جائیں اسکارف وغیرہ. تو عنایت لالہ آپ کو بھی ریکویسٹ ہے، مانی جتنے بھی بندے ہیں، so I will share this link on ٹائم کون سا ہے نظر بھائی؟ یہی کو ٹائم شام کا ٹائم رکھیں گے جی، تقریباً 4-5 بجے سٹارٹ کروں گا، لیکن وہ 4-5 گھنٹے کی لائیو چلے گی. آپ 10 منٹ کے لیے آ جائیں یہاں سے اٹھ کے، پھر واپس یہاں پہ آ جائیں. سر پاکستانی ٹائم بتانا، کیونکہ پھر ایزی ہو جاتا ہے اندازہ لگانا. ہاں جی، پاکستان کا 8 بجے جی سٹارٹ کریں گے اس کو. اور پھر میں آتے رہے سارے، جاتے رہے، لیکن ان کو ساتھ لے کے چلوں گا یہاں پہ. بلکہ میں یہاں بھی شیئر بھی کر دوں گا، انکریج کریں کہ آئیں تھوڑی دیر کے لیے بات کر کے پھر بے شک چلے جائیں. نیو ایئر بھی آ رہا ہے، نواں سال شروع ہو جانا کل پاکستان میں. ایک کام کر سکتے یہاں لائیو نہ دکھائیں، اس کی ایک آئی ڈی سے آپ یہاں کے نا بیٹھ جائیں مین اسکرین پہ. کیا خیال ہے؟ نہیں میں کیمرے پہ سر نظر باز نے بولا کہ پاکستان میں نیا سال، مجھ کو بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. اپنا وہ کاکڑ صاحب جو ہے نا، اس نے جو ہے نا بالکل ہی جو اپنا نیو ایئر ہے نا بالکل سادگی کے ساتھ منانے کا اعلان کیا ہے کہ ہم کو فلسطینیوں کا بہت دکھ ہے. آج تک اس نے فلسطین کی مذمت نہیں کی. اس کی ریزن یہ تھی، ان کو ڈر تھا کہ پی ٹی آئی نوجوان جھنڈے وغیرہ لے کر سڑکوں پر جشن نہ کرے، اس طرح کا، یعنی کہ ان کو خوف تھا، انہوں نے پابندی لگا دی ہے. جی بہت شکریہ فدا بھائی. بیسیکلی جو کام کی بات ہو رہی ہے جی، نظر بھائی اسٹریم یارڈ پہ آپ سب کو لیں گے، کیونکہ میرے سے ابھی بات ہو رہی ہے تو مجھے خود نہیں پتا، تو میں تو آپ کے پیچھے آ جاؤں گا. وہ میں کریڈٹ کارڈ کر دوں گا.
जी BFT भाई नासिर भाई ने पेमेंट कर दिया, मेरे ख्याल में उन्होंने ओके हो गया। अगर आप चाहते हैं उन्हें ऊपर उठाना तो बेशक ऊपर नहीं उठा ठीक है ओके बस ओके हो गया ठीक है उठा लें, बिल्कुल उठाएं जी उनसे, उनसे उन्होंने ओके किया हुआ है। अच्छा नासिर भाई नीचे सुन रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ इसलिए जफर भाई मसला आता है, एक क्रेडिट कार्ड का सिर्फ आता है मसला, क्योंकि मैं इसी काम में होता हूँ, तो अमेरिकन कार्ड जो हैं तो वो उनका सिर्फ मसला आता है, बाकी और कोई भी नहीं आता। अमेरिकन का जो क्रेडिट कार्ड है खालिद भाई वो पाकिस्तानी रूपी कार्ड से दे रहे हैं, पाकिस्तानी रूपी कार्ड से। वो तो लाजमी दें जो पाकिस्तान में रुपीज को कम अपने अकाउंट से करें जी। नहीं कनाडा से पाकिस्तान रूपी कार्ड से वो दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का इशू है, कोई मसला वो कन्वर्ट होते हैं तो इस वजह से भी ना कोई मसला नहीं। अच्छा नजर भाई के पास सुबह का प्लान सुन लें, फिर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अनातुल्ला लाला कभी आप भी म्यूट कर लिया करें ना, तो फिर आपकी तरफ से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि बुजुर्गों की आवाज आए तो फिर हम रेस्पेक्ट के तौर पे खामोश हो जाते हैं। तो जी नजर भाई ओवर टू यू सर। कुछ नहीं सर, मैं सर इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था कि कल को पाकिस्तानी 8 बजे के करीब पाकिस्तान टाइम पे यहाँ पे मैं लॉग इन हूँगा, तो यूट्यूब के ऊपर लाइव स्टार्ट करूँगा, जिसमें खान साहब की स्पीचेस कोई इस किस्म की चीज़ें चलेंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको लिंक भेजूँगा मैं, आप लोगों से रिस्पेक्ट है, लाला से मिस्टर खान जो भी अवेलेबल हों उस वक्त यहाँ पे लाइव में, आबिद भाई भी हों, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लें उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर 10 मिनट के लिए 15 मिनट, जस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन एनीथिंग, कोई पर्टिकुलर नहीं। और ये रात को 12 बजे पाकिस्तान के जब 12 बज जाएंगे तो उस वक्त हम उसको ख़त्म करेंगे, बाकी हमारी जो रूटीन होगी वो चलती रहेगी। बस सिर्फ ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्क्रीन पे आएँ सारे, है ना, तो लिंक आपको भेज दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप उसको एंटर करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, वो उस पर अपना नाम लिखेंगे तो आप उसमें स्टूडियो में आ जाएंगे, जो स्टूडियो लाइव चल रहा होगा। बस इतना सी बात है, ज़रा गपशप करेंगे, दैट्स ऑल। इस तरह जी BFT भाई जो आप बात करेंगे ना, मैं उसका पहले बता दूं जो यहाँ पे हम बैठ के आप अब मतलब है कि पर्दे के पीछे रह के बात करना चाहते हैं और वो आपके लिए सेफ साइड है, ये है जो टिकटॉक है। तो एक मैं आपको बात बताऊं कि इस टिकटॉक पे हमारी आवाज पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रही। अगर हम इस यहाँ पे लाइव हो भी जाएंगे तो मकसद तो ये है कि हमारी आवाज वहां तक आवाम तक पहुंचे, उनको भी पता चले, वो यूट्यूब पे हमें लाइव देखेंगे। जब बहुत लंबी लाइव चलेगी तो बहुत ज्यादा लोग देखेंगे कि ये कौन सी लाइव चल रही है। जैसे ट्विटर की स्पेस चलती है, तो जब वो बड़ी लंबी चलती है तो लोगों को ज्यादा जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से उनको ये यकीन हो कि यार हमारे साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये सिर्फ रात को उठ के सिर्फ बातें नहीं करते, ये वाकई प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, ये बैठ के बात कर रहे हैं। और जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की है उसको रिस्पॉन्स भी तो करना है, उसको बताना भी तो है कि हम लोग वाकई बैठ के जो है वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो वो आप लोगों से डरे हुए हैं, तो उनको मजीद आप कोशिश करें उनकी तवज्जो हासिल करने की, कि उनको मजीद डर लगे। तो बाकी जो है बाब जैसे BFT भाई वो क्योंकि नजर भाई आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप पर्दा नशी होके आ जाएं तो ठीक है, क्योंकि वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ तस्वीर से भी बैठ सकते हैं, आप ये वाली तस्वीर लगा के भी बैठ सकते हैं। क्यों नजर भाई, जरा काइंडली मुझे ब्रीफ कर दीजिएगा। और दूसरे नंबर पे कैमरा बंद करके भी आ सकते हैं जी, कैमरा आपका वहां पे अपॉर्चुनिटी होती है, आप कैमरा बंद कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, सेम लाइक चैट, वो बहुत ही आसान तरीका है। आप बगैर तस्वीर के सिर्फ आप आवाज से वहां पे हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो मुझे नजर आ रहा है या मैं समझ रहा हूँ, नजर भाई चाहते हैं कि आप लोग स्क्रीन पे आए, स्क्रीन पे बैठ के बात करने का अंदाज आपको पता चले कैसे करनी है। फिर स्लो एंड स्टडी वो चाहते हैं कि आप लोगों को 1 बाय 1 अपने साथ प्रोग्राम में ले। तो ये एक फर्स्ट टाइम एक ऐसे ही होता है, बस छोटा सा जो एक कंफ्यूजन होती है, जब आप एक दफा आते हैं तो आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है। तो बाकी अनायतुल्ला लाला तो खुद यूट्यूबर हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है। और मेरा ख्याल है आबद भाई भी यस करेंगे। क्यों जी मिस्टर खान, अगर आप लोगों के टेलीफोन नंबर्स हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद है तो फिर आपको सेंड किया जा सकता है जो है वो लिंक, और उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे और उस जगह से आप डायरेक्ट चले जाएंगे यूट्यूब पे। जी नजर भाई प्लीज।
जी मैं वो यहाँ भी लिंक यहाँ पे भी दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा, आप आगे उनको दे दें, बहुत सारे दोस्तों के नंबर होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ ये होनी कि आबद भाई ਨੂੰ नवा सूट सोना पैना है, बाकी नॉर्मल चलेगा सारा कुछ। वाले अगले दिन खरीदा एक लंबा सूट ना, ओ मैं की जवाब देवां। नहीं जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज सॉरी मैं अगर कहांगा ते अगर मैं सिफारिश करा कि मानी नु लो, अगर मानी नु लो तुसी जी मेरे साथ एवरीबॉडी इनवाइटेड सर जी, एवरीबॉडी इनवाइटेड, वारी सारे। वो आपने कल जो है ना बच्चे को फंसा पता क्यों रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के चक्कर में बच्चे की कुर्बानी दे रहे हैं, वो बड़ी उस्ताद चीज है ये। मानी बोलेगा, मानी बोलो। वो मानी भी बोलेगा, आप भी बैठेंगे, आप भी बोलेगे यार, वहां पे हर बंदे की आऊंगा आवाज जानी। सरकार बिस्मिल्लाह। मैं तो सर मैं कोई इनकार किया मेरी जान। हाँ जी बिल्कुल। मानी बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, नजर भाई। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि जो आप लिंक सेंड करेंगे उससे जो ज्वाइनिंग होगी वो यूट्यूब के चैनल से होगी या स्ट्रीम यार्ड से होगी? स्ट्रीम यार्ड की जो आईडी होगी उससे लॉगिन आना पड़ेगा या जो आपका यूट्यूब का लिंक होगा? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर बीएफटी भाई अपने आप को शो नहीं करना चाहते तो उनको चाहिए कि वो अपना एक अलग ईमेल एड्रेस बनाएं, पर्सनल ईमेल ना यूज करें जिससे उनका यूट्यूब का चैनल लिंक हो। तो मैं इसलिए उनकी सेफ साइड के लिए मैंने वहां पे लाजम नहीं है। मैं नजर भाई अगर मुझे इजाजत दें तो ये, क्योंकि मैं काफी लोगों को ये बात बता चुका हूं तो यहाँ पे मेरे लिए शायद आसानी हो। देखिए मेरे भाई, आपने जब स्ट्रीम यार्ड के साथ कनेक्ट होना है ना, वो आपसे पूछेगा फेसबुक थ्रू होना है, यूट्यूब थ्रू होना है, ईमेल थ्रू होना है, टेलीफोन नंबर थ्रू होना है, कैसे होना है, वो मुख्तलिफ आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, वो आपका ऊपर कुछ भी नहीं आता, वो ना रिकॉर्ड में होता है, ना किसी को पता है ये किस तरीके से कनेक्ट हुआ है बंदा। हाँ, लेकिन वो जो नाम आपका ऊपर होगा वो ऊपर ले लेगा जो है स्ट्रीम यार्ड। तो अदरवाइज किसी को कोई पता नहीं है। आप यूट्यूब चैनल से आए, आपके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है, आपकी आईडी क्या है, कुछ वहां पे किसी को कोई इल्म नहीं होता, ना ही वो सामने आता है। क्यों जी नजर भाई प्लीज? जफर भाई ये सेम स्ट्रीम यार्ड का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज वो पता क्या है कि आप जब किसी कोई वीडियो प्ले करते हैं ना तो वो यूट्यूब नहीं पकड़ता, कॉपीराइट में नहीं आती। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे उसको स्क्रीन शेयरिंग करके किसी प्ले करेंगे, यूट्यूब फौरन पकड़ लेगा, कॉपीराइट के लिए आपको रोक देगा, वार्निंग आ जाएगी। लेकिन स्ट्रीम यार्ड में ये भी आपको है कि आपके कंटेंट जो है ना वो रुक जाता है, उनको पता नहीं चलता ये कहाँ से प्ले हो, तो वो काफ़ी सेफ है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको अपनी आईडी छुपानी, पिक्चर छुपानी, कैमरा बंद कर दें, सो इट्स ऑल देयर। नजर भाई जफर भाई सेम जैसे फहीम भाई का था, क्योंकि वहां पर इनायत लाला, मैं, गुजर भाई हम एक बार गए हुए हैं, वही है ना जैसे फहीम भाई का सेम थिंग, सेम बस उसमें तो मैं अपनी वो बाइक वाली डीपी से आ जाता हूँ, डीपी से बैठ के हम बातें की थी हमने तकरीबन आधा घंटा, कोई मसला नहीं है। सेम थिंग जी। क्योंकि नजर भाई असल में ना मेरा और ओसी का काम ऐसा है ना कि हाफिज दवा खाने वाले हमारा वेट कर रहे होंगे। आपको पता है मैं यूके की अपनी लोकेशन नहीं बताता। ये बताया ना आप इतना पर्दा क्यों करते हैं, केड़ी ऐसी शायद जी तानू मुंह बुखार कर मना करंदा ही है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्रीज करें। अच्छा, आई थिंक नीचे फहीम भाई आए हैं, उनको ले ऊपर। क्यों? मैं उनके लिए फंडिंग कर रहा हूँ, वो बोलेंगे इसको तो पहले पकड़ो ना, इसको उल्टा टांगो बीएफटी को। खामोश मुजाहिदे जी, खामोश मुजाहिदे ये। और दूसरी बात ये है कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में 3/3 मेजोरिटी के साथ आए ताकि मैं बीएफटी भाई का दीदार कर सकूं। आ रही है सर, आ रही है, मुबारक हो। वो भी भूल जाएं। ये 8 फरवरी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से आती है ना, तो उसके बाद ये गायब मिलेंगे जी। फहीम भाई को भी आप दावत दे लें फिर, नजर भाई प्लीज। जफर भाई दुआ खाने शरीफ को शफा नहीं मिली, वो फिर बीमार हो गए। रहने दे यार, अच्छी हम बातें कर रहे हैं, आप फिर शरीफों को बीच में ले आते हैं उनको। बीएफटी आप, मैं एक सवाल रखने लगा, आप टेक ओवर कर ले। सवाल ये है जी कि आज पीटीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई है पीटीआई की लाइव, इसके बारे में क्या ख्याल आता है अगर किसी को पता है तो? नहीं मैंने नहीं देखा। आप फहीम भाई आप बताएं, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, स्ट्रेट ओवर टू यू फहीम भाई। अच्छा, पहली बात तो ये नज़र भाई, आप जब कोई थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट चलाते हैं ना तो वो बेशक आपको ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन आपको यूट्यूब में तो आपने कोशिश करनी है कि थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट ना चलाएं,
क्योंकि आपका चैनल है नया, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। आप जो ट्विटर पे खान साहब के लगे हुए क्लिप हैं वो उतार ले कि वो कॉपीराइट का इशू नहीं है, लेकिन यूट्यूब का कोई भी मटेरियल उठाएंगे तो प्लीज़ आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपका नया चैनल है, उसे ख़राब नहीं करना। सो ये ध्यान में रखिए। तो मैं इसीलिए ऊपर आया, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, ठीक है, गुड इनिशिएटिव, इन सब लोगों को एंगेज करें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांटेक्ट या तो ट्विटर पे जाके जो पीटीआई की ऑफिशियल साइट है वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसको चलाएं, तो वो कॉपीराइट का इशू नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर देता है। बेस्ट नॉट टू शो एनीथिंग, और अगर आप कर रहे हैं तो जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहाँ उठाएं, क्योंकि जो पीटीआई यूके का ट्विटर हैंडल है, स्पेशली जो यूके का पेज है, उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं है। सो ये गलती आपने नहीं करनी। बाकी आप लोग सवाल अगर बाकी लोगों को करें तो मैं भी जवाब दे दूंगा जी। वो उन्होंने हुआ, मुझे वार्निंग आ चुकी हुई है, वो बोल टीवी वालों ने मुझे पंगा डाल लिया था। आप दो फिर ये गलती ना करें आपने उस चैनल नहीं, वो जो अगर वीडियो चलानी हुई ना तो मैं अपना ना आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन सी चाहिए जहाँ पे ये इशू ना हुआ, ये भी ठीक है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं भाई, बस बात हम कर सकते हैं, सबकी मुंह में जबान है, जो दिल में आए वो बोलते रहो, बस यही है। लाला एक मिनट ठहर जाएं। लाला आप तो माशाल्लाह बोलने का तो मसला ही कोई नहीं है। मैं सिर्फ उनको टेक्निकल 4 साल तो मुझे इस काम में हो गए हैं, मेरे भाई हैं, वो कोई गलती ना करें। मैं तो इसलिए वो भी मुझे पता है यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी 4 लाख की फॉलोइंग उड़ी हुई है लाला। तो जो बात मैं कह रहा हूँ विद इन रीज़न कह रहा हूँ, ठीक है सर। तो प्लीज़ कॉपीराइट का इशू, जफर भाई अगर आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा, लाला एक मिनट ठहर जाना यार, अब अपना प्रोग्राम शुरू करें और सब लोग बात करेंगे। लाला एक मिनट ठहर जाएं यार, आप अपने कोई बात छोड़ी, कि आप एक तो लेट आते हैं, आप क्यों मुझे पहले बात मुकम्मल कर लें फिर उसके बाद आपकी गाइडलाइन लेते हैं, कोई मसला नहीं जी। जफर भाई आपको अगर जो कॉपीराइट वाली के बगैर मिल जाती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो वंडरफुल, नहीं तो प्लीज़ ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इनके यूट्यूब पे बाद में प्रॉब्लम होगी। जी सर, थैंक यू। अब आप बात करें। बहुत शुक्रिया। नजर भाई ने एक क्वेश्चन किया है, अनायत लाला ही इसका जवाब दे देंगे कि आज कैसे मुमकिन हुआ कि पीटीआई पे, पीटीवी पे, अब पीटीवी को भी मैं पीटीआई कह रहा हूँ, सारा दिन पीटीआई करता हूँ, पीटीवी पे पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? पहले तो पाबंदियां थी बहुत सख्त जी। अच्छा जफर भाई, इसका साफ मतलब ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। अगर आप मिसाल के तौर पर लोगों की यानी घर की बातें भी बता रहे हैं कि ये उठा कैसे, सोया कैसे, जागा कैसे, वो तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी है, तो ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए ये पीटीवी जो पर इल्ज़ाम पीटीवी पे लग रहा है ये गलत है। ये तो अभी हमने लतीफ़ कोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी, और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखाना चाहते हैं, और वो खदीजा शाह की जो ज़मानत हुई वो भी दिखा दी। ये एक हरवे है जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जितना करीब आएगा इनको स्पेस तो देना पड़ेगा। ये देखें, इलेक्शन के कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, ये वन वे ट्रैफिक तो कहीं भी कबूल नहीं, और इनको भी पता है कि अगर हम इस तरह ही चलते रहे तो लोग इतने मुतनफ़िर हो जाएंगे कि फिर उसको काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या करते हैं, ये आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर दूसरी तरफ कुछ और करते हैं। वो क्या करते हैं, अभी अहमदपुर शर्किया जो है वहाँ पीटीआई की वो कारकुन खातून जो है कमल शोज़ब, वो गई नॉमिनेशन के लिए, तो उसको भी गिरफ्तार किया और मारा पीटा, और उसके ताइद कुनगान को भी गिरफ्तार कर लिया। तो उम्मीदवारों ने अभी मुतालबा किया इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली कि आप करना क्या चाहते हैं, आप इंतखाबात करना चाहते हैं या कि टोटली पीटीआई के लोगों को आपने यानी 50% लोगों को आपने आउट करना है, क्योंकि एक वीडियो लीक होने वाली है और उसमें यही बात हो रही है नवाज शरीफ के साथ कि भाई कम से कम 50% हम इनको वो कर देंगे, ये आपके सामने आ जाएगा।
نااہل کر دیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی آر او کو جو اختیارات دیے گئے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی 1962 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے لی جا رہے ہیں اور ان کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. حالانکہ جب شیڈول آ جاتا ہے وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی جاتی ہے. ایک طرف آپ کو پی ٹی وی پہ 2 منٹ کے لیے دکھا دیا گیا، دوسری طرف انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اب ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میاں گل اورنگزیب جو ہے جسٹس، وہ تو ان کا M&A بھی رہ چکا ہے اور اس کا باپ بھی عدنان اورنگزیب وہ بھی رہ چکا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب اس نے عمران خان کے جو خفیہ ٹرائل پر اس نے فیصلہ دیا کہ یہ غلط ہے تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے، اپنے لوگوں کے پیچھے پڑتے کہ بھائی آپ کی مجال کیا ہوئے کہ آپ یعنی پی ٹی آئی کو مطلب اس طرح ریلیف دے سکتے. حالانکہ کوئی ریلیف نہیں دیا، اس نے حقیقت کی بات کی، لیکن ان کو یہ بھی گوار نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا کام کرے. اچھا، دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں نامینیشن کے لیے، تو ابھی ننکانہ سے جمیل اسد نام ہے جس کو گوڈو خان کہتے ہیں، اس کو بھی گرفتار کر لیا اپنے تائید کنندگان کے ساتھ. اچھا، قاضی احمد PP1 وہ خود غریب نہیں جا سکتا تھا تو اپنی بوڑھی والدہ کو بھیجا. اب جب اس کو بھیجا تو وہاں سے اس کے کاغذات بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور اس کو گرفتار کر لیا اپنے لوگوں کے ساتھ. اچھا، جب یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم صرف یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں 5 منٹ کا پی ٹی وی پہ ٹائم دے دیا تو یہ نوسرباز ہے، یہ نوسربازی کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے کچھ ہے کرتے کچھ اور ہے. عنایت اللہ لالا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ آپ کے مطابق یہ بیسکلی ہمارے ساتھ جسٹ فراڈ ہے. نظر بھائی، آپ کی نظر میں کیسا یہ رہا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر فہیم بھائی کی طرف اوپر چلتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ظاہری بات ہے خبر دیکھی ہے، سنی ہے، میں نے تو پریس کانفرنس دیکھی ہے پی ٹی وی پہ، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں لالا کو سیکنڈ کروں گا. لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں، شارٹ لفظوں میں بتاؤں آپ کو، رنگ بازی کی جا رہی ہے. لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی ایگری. جی فہیم بھائی، شارٹلی سب کو پتہ ہی ہے. جی میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ٹائم میں 6 سے 4 چل رہی ہوتی ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ کہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل پریشر بھی ہے، سو دے کین یوز بوتھ سائڈ 50-50. ٹھیک ہے جی. مسٹر خان. جی سر، میں اس پہ اگر بات کروں تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ دیکھیں، جہاں سے بھی آپ پی ٹی آئی یا عمران خان کو نکالنے کی کوشش کریں گے، نکالنا تو دور کی بات ہے، نکالنے کی کوشش بھی اگر آپ کریں گے تو اس چیز کی ریٹنگز کہاں پہ جائیں گی یہ بہت اچھے طریقے سے ہم سب کو پتہ ہے. تو کیونکہ پی ٹی وی جو ہے وہ ایک سرکاری چینل ہے، تو کیونکہ انٹرنیشنلی بھی انہوں نے یہ چیز ریٹنگز جب ڈاؤن جائیں گی تو ظاہر ہے پوری دنیا دیکھنے والی بھی ہے، تو ان ریٹنگز کو بھی پوری دنیا کے سامنے پھر کویسچن تو پیدا ہوتا ہے جب وہ ریٹنگز ڈاؤن جاتی ہیں. تو شاید اس چیز کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ کیا گیا. جی بہت شکریہ. جی خالد بھائی، اوور ٹو یو سر. جی لالا عنایت اللہ کی بات کو شارٹلی میں اگر یہ جواب دوں تو لالا عنایت اللہ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. جی بالکل. جی اگلا نمبر میرا آ گیا تو میں بھی لالا جی کا ہی جو پلو ہے وہ پکڑوں گا. اور یہ حقیقت بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پہ یہ ایک ڈرامہ کیا گیا. جی اوور ٹو BFT بھائی. جی میں آپ سب لوگوں سے ایگری کرتا ہوں فور اے چینج. جی فدا صاحب. جی السلام علیکم. جی بھائی ایسا ہی ہے بالکل، لیکن کچھ ٹھنڈی ہوا کی اب امید بھی رکھو، کیونکہ سے اپنا ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کچھ سندھ سے بھی مرید نکل آئے ہیں. تو اگر ہم اسی طرح کہیں گے، اگر انہوں نے اچھا اقتدام کیا اس کو سراہا بھی جائے نا، ہمارے فائدے کے لیے ہی تھا نا. چاہے ڈرامہ دلوں کے راز کون جانتا ہے،
लेकिन ज़ाहरी तौर पर कुछ तो महसूस आखिर जो कॉन्फ्रेंस कल हुई है कोसा साहब ने ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस की है, कोई 5-10 मिनट की वो बात नहीं थी। 25 करोड़ आवाम की दिलों तक कानों तक वो आवाज़ गूंजी, चाहे उसकी तरफ जितना मर्जी साजिशें क्यों ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कोर कमांडर इजलास के बाद ये क्यों सब कुछ हो रहा है कि कहीं ग्रीन सिग्नल तो नहीं मिलने शुरू हो गए, क्योंकि मियाँ साहब के घर लड़ाई पड़ी हुई है, मियाँ साहब खुद बीमार है, कहीं वो भागने के चक्करों में नहीं है। अगर ये टोपी ड्रामा है तो फिर मियाँ साहब बीमार क्यों है? अगर ये टोपी ड्रामा नहीं है तो फिर मियाँ साहब बीमार है। बस जी फिदास भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपके मुताबिक के अगर कोई थोड़ी सी हवा मिली है तो उसको पॉजिटिव लिया जाए, ठीक है। तकरीबन 99% जो है वो इसको नेगेटिव ले रहे हैं। आप और फहीम भाई ने 50 लिया, आपने चले 97 कह सकते हैं। 3% जो है वो पॉजिटिव और प्लस में है। अच्छा जी, अगला सवाल आ गया, मैं नीचे से शुरू करूंगा। जफर भाई सॉरी मैं तो समझा तो सुते पेज जी। अच्छा जफर भाई, मैं इसे किसी और तरीके से देख रहा हूँ सर। मैं इसे देख रहा हूँ कि ये क्योंकि खोसा साहब आए हैं पीपल पार्टी से और ये इख्तलाफ डालने के लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करवाई है कि ये कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, कोई और कॉन्फ्रेंस करता है तो उसकी कॉन्फ्रेंस जाती नहीं आगे। ये पीटीआई में ये इख्तलाफात डलवाएंगे और ये उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है कि हम में ये सवाल उठे कि क्यों खोसा की कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं और दूसरों की नहीं। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आ जाएगा, मैंने आज प्रोग्राम में भी नजर भाई से भी किया। लाला नयतुल्लाह खुद ही चले गए हैं कि नीचे गिर गए हैं? बुजुर्ग आदमी है, सो ना गए हो, देख लें जरा। अच्छा जी, आज का एक फैसला, बल्कि 2 फैसले बाबर सत्तार साहब की तरफ से और 2 ही फैसले जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से। 3 एमपीओ पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फैसला आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने इसको एक किस्म का, जैसे वो पहले भी कहते थे, ठीक हो गया सर नजर भाई, बहुत शुक्रिया, कि ये काला कानून है और अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, इसको उन्होंने कलादम करार दिया और जितने भी अहबाब 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किए जाते थे उनके मुतालिक अच्छी खबर है। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का आर्डर कि अगर खान साहब को सोमवार तक पेश ना किया गया तो रिहाई का हुक्म दे दूंगा, कि उसको आप कैसे देखते हैं? और साथ में, क्योंकि दोनों जजेस के फैसले हैं तो दोनों जजेस के मैं साथ साथ ही आप लोगों से पूछ लूंगा कि साइफर पर हुक्म इम्तनाई से साइफर का केस का ट्रायल रोक दिया गया। आखिर ये यकदम ट्रायल को ब्रेकें क्यों लग गई हैं? और निगरान हुकूमत का अदालत में इकरार के 12 गवाहों के बयानात भी गलत हैं। क्योंकि क्यों गलत हैं? 4 का खुफिया होना चाहिए था जो मेन थे और बाकी 9 का इन कैमरा होना चाहिए था, ये खुद उन्होंने कह दिया। तो 11 जनवरी तक एक तो ये मुलतवी हो गया, दूसरा ये कि केस का ट्रायल रुकते ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर नून लीग और पीडीएम और सो कॉल्ड साफियों ने हमले शुरू कर दिए कि ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि ये उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके फुप्पोजाद है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनके वालिद साहब 2 दफा गवर्नर रह चुके हैं नवाज शरीफ के, 1 दफा केपीके और 1 दफा बलूचिस्तान। इनके भाई अदनान औरंगजेब वो एमएनए रह चुके हैं नून लीग के, और अभी इनके ताई अम्मी जो है वो मुस्लिम लीग नून में है। तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? मैं चाहूंगा कि ऊपर से शुरू कर लें, बीएफटी भाई से शुरू कर लें। तो ओवर टू बीएफटी भाई। जी किसी और को ले ले, मैं इस सेकंड में आता हूँ इंशाल्लाह। चलें फिर ऐसे करते हैं, फिदा भाई इस पे रोशनी डालेंगे। अगर आपकी नजर से ये केसेस गुजरे हैं तो इसको जरा अच्छे से बयान कर दें, कैसे देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? जी सर मुझको तो यही लग रहा है कि
बात फिर वही आ गई है, कोर कमांडर के इजलास में वर्ल्ड बैंक का जो अपना बयान था वो भी रखा गया था। उसके बयान के बाद जो कुछ हुआ कल, ढेर सारी खबरें आई है, एक खबर भी नहीं है, कोई मिस एडवेंचर भी नहीं हुआ। खतीजा शाह का सामने है, हर लिहाज के साथ आप लोगों के सामने एक एक न्यूज़ पड़ी हुई है। ग्रीन सिग्नल आने शुरू हो गए हैं क्योंकि रेमंड के अंदर ही इतनी साजिशें हो रही है, वो हम उससे लाखबर है। और दूसरी तरफ ये है कि जरदारी का इसको अपना पीटीआई को 30 सीटों का नजरान अपना पेश करना, ये भी कोई टोपी ड्रामा नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम चल रही है। इंशाअल्लाह खान इज़ द विन। ये 9 फील्डर स्लिप पर है, ये कैच हर बॉल पर कैच दे रहे हैं खान साहब के फील्डर, हर शॉट पर कैच पकड़, इन लोगों ने आउट लाजमी होना है। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं बीएफटी भाई की तरफ बाद में जाऊंगा। खालिद महमूद भाई प्लीज ओवर टू यू। अगर आपको सवाल मैंने एक दामी 2 जो अपने जजेस हैं उनके कर दिए हैं, तो अगर आप कहेंगे तो 1 बाय 1 कर लूंगा। अगर आपको सारे याद हैं क्योंकि आप गजनी हैं तो इसलिए मैं रिपीट करता रहूंगा जी प्लीज। जी 3 MPO और गालबन साइफर 2 है ना जफर भाई? 3 MPO पे एक तो फैसला कि इसको कलअदम करार दिया गया, और इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरे नंबर पे जारी बात है अच्छा है। जस्ट बाबर सत्तार साहब ने खान साहब के मुतल्लिक कहा है कि अगर सोमवार तक उनको अदालत के अंदर खुद उनको पेश ना किया गया तो मैं रिहाई का हुक्म दे दूंगा। एक तो ये यकदम क्यों सारी हवा जो मशरक चल रही थी अब मगरब है, और दूसरे नंबर पे जो ये साइफर का केस है इसके ट्रायल में क्यों ये मुसलसल रुकावटें आ रही हैं? कहीं न कहीं अमेरिका इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है? अमेरिका इससे खौफजदा तो नहीं है? क्योंकि अभी आप लोगों के सामने वो पिटीशन आ चुकी होगी जो इंटरनेशनल जस्टिस में चली गई है जी। बिल्कुल जफर भाई, पहले मैं आखिरी वाले साइफर वाले सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि इसके मुतालिक मेरे पास एक ठोस दलील भी है और एक ऑथेंटिक न्यूज़ भी है। गालबन आपने भी उसको बताया था और मैंने उस वक्त भी आपको सेकंड भी किया था कि एक नहायत ही ऑथेंटिक ज़राए से ये बात आ गई है कि डोनाल्ड लू और ये जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है जो कि साइफर के मामले में इसमें मुलव्विस थी, उन्होंने जिस वक्त खान साहब ने अपना एक बयान जारी किया कि केस तो तभी मुकम्मल होता है जब गवाहान मौजूद हों, और जिस तरह खान साहब ने क्लियर कर दिया था कि डोनाल्ड लू को भी पेश होना पड़ेगा और उसके बाद बाजुआ को भी पेश होना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि बाजुआ और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके अपने इदारे के मुहज्जिज़ उनके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, जनरल साहिबान को अदालत के कटेरों में लाकर गवाहियाँ दिलवानी पड़ें। और इसकी ज़िंदा मिसाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपके सामने है, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, फिर उसको किस तरह निकाला गया। तो ये अपने इदारे के करप्ट तरीन अफसरान को भी बड़े अजीज़ रखते हैं। पहली बात तो ये आ गई। फिर दूसरी बात जो अलीमा खान ने स्टेप उठाया और क्लियर किया कि हम इसको आलमी अदालत में जाकर चैलेंज करेंगे, तो जिस तरह आपके मुताबिक पहले जिस तरह आपने बात की थी, डोनाल्ड ट्रंप की आपने मिसाल दी थी, उसको अगर मैं साथ लेकर चलूं तो डोनाल्ड लू और इनकी टीम के लिए इनके सर के ऊपर तलवार लटक चुकी थी और उन्होंने अपनी गर्दन से तलवार हटाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गर्दन पर रख दी और इनको कहा कि अब तुम जिस तरह करना चाहो उस तरह कर लो, हम तुम्हारे साथ इसमें भागीदार नहीं होंगे। तो गालिबन मेरे एक मोहतात और नाकिस दिमाग के मुताबिक मैं कहूँ तो बेहतर ये होगा कि ये तब्दीलियाँ और ये रुकावटें और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब आसिम मुनीर ने एकदम से दौरा किया था अलीमा खान की स्टेटमेंट के बाद और खान साहब के एक बयान के बाद कि जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को भी शामिल होना पड़ेगा। और उसके विद इन 3 डेज़ इन्होंने क्या किया कि आसिम मुनीर ने एक ऑफिशियल अमेरिका का दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने उनसे ही मुलाकातें भी की और सारा कुछ किया। और इसी साइफर के मुकदमे के बारे में, साइफर केस के मुतालिक की उनकी गुफ्तगू शनीद भी हुए और जिसमें उन्होंने इनको
کلیئرلی جواب دے دیا کہ ہم اس میں باغیدار نہیں ہوں گے، اور یہ اپنے بلبوتے پر اتنے تگڑے تو یہ ہیں نہیں کہ اپنے بلبوتے پر یہ اتنے بڑے کیسز اور ان کا مقابلہ کر سکیں. تو پھر اس میں انہوں نے یہی پناہ چاہی اور اپنی جان کی حفاظت مانگی، اور انہوں نے ایک اسٹیپ ڈاؤن کر دیا، اور اس میں آج رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آ گئی 3 MPOs اور یہ جو کل عدم قانون کو قرار دیا گیا ہے. میں اس کو ایک خوشائند کہوں گا کہ پاکستان میں یہ ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا گیا، جو کہ 3 MPOs جو کہ گوروں کا قانون تھا، کالا قانون تھا، اور جس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ کل عدم تو قرار دے دیا گیا ہے، اس کو کلیئرلی کنڈیمڈ بھی کر دیا گیا ہے سارا کچھ، لیکن پاکستان میں یہ ابھی تک رائج ہے اور یہ رائج رہے گا. وجہ یہ ہے کہ جب تک ججز اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے، اور عمل درآمد اس وجہ سے نہیں کروا سکتے کہ جو نیچے عمل درآمد کروانے والے ہیں وہ طاقتور، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو عمل درآمد نہیں کروانے دیتے. تو ججز کا کہہ دینا یا ججز کا آرڈر کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک ان کے اوپر عمل درآمد نہ کروا دیا جائے. تو میرے نزدیک فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا، اس کو فزیکلی نافذ نہیں کیا گیا ابھی تک. تو میں تو یہ کہوں گا کہ نہیں. تیسرا جو ہے تو خان صاحب کو اگر پیش نہ کیا گیا تو رہائی کا حکم دے دیں گے. تو بالکل یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ خان صاحب کو تقریباً ودن 3 ویکس یہ جو ہیں تو ریلیز کر دیں گے، خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. اس کے باوجود کہ یہ لوگ خان صاحب کی جھلک دیکھنے کو بھی، جھلک دکھانے کو بھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جھلک دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں. ان کو اتنا خوف ہے کہ اگر خان صاحب کی اگر ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تو عوام سڑکوں پر امڑ آئیں گے. لیکن ان کا یہ کرنا اب مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تلواریں ان کی گردنوں پر لٹک چکی ہیں، اور اب عالمی اداروں کی نظریں ان کے اوپر ہیں. اور جس طرح آپ نے پٹیشن کی بھی بات کر دی، وہ بھی کلیئرلی آپ کے سامنے سارا کچھ. تو اب ان کو چاہتے نہ چاہتے کچھ اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ان کے خلاف ہوں گے. جی اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ جی. فہیم بھائی کی طرف جاؤں گا پہلے، مانی بھائی سے پہلے. جی فہیم بھائی، ایک بات کہ چلیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ کی انوالومنٹ ابھی ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ پہلے امریکہ کے بغیر ہی تو نہیں سٹیپ لیا گیا کہ آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ دباؤ ڈال کے خان صاحب کو توڑا جائے. جب انہوں نے محسوس کیا نہ وہ ٹوٹے اور اوپر سے امریکہ کا بھی دباؤ آیا ہے، تو اسی لیے جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے، اور نیچے کے ٹیئر جو ہے وہ یہ فیصلے دے رہی ہے کہ جلد از جلد ان کو ختم کر کے، اور ان کی جو بنی بنائی ہے نون لیگ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ وہیں پہ کھڑی رہے، اور نیچے کے جو ججز ہیں وہ فیصلے دے کے اس کیس کو ختم کریں. جی مختصر جواب یا تھوڑا سا تفصیل بیان کروں؟ حکم کریں. جیسے تفصیل ہونی چاہیے، میکسیمم آپ کے پاس 5 منٹ ہیں اور کم سے کم 3 منٹ ہیں، اس کے درمیان آپ کو میں کوشش کروں گا. میرے فون آنے سے پہلے آپ بھی براڈ میں تھے، تو میں کچھ باتیں کر رہا تھا، تو میں اسے پورا نہیں کر سکا کیونکہ وہ موسیٰ بھائی کچھ بات کر رہے تھے، تو میں ادھر سے پکڑتا ہوں بالکل، کیونکہ میں آج کسی سے مل کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ بڑے نزدیکی رشتہ داری ہے اس کی، تو اس نے بھی، کیونکہ وہ بھی ذرا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، تو اپنے رشتہ داروں سے پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. اس نے آج ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے جو خالد صاحب سے بالکل ملتی جلتی ہے. اسی لیے جب پہلے بات کی تھی تو میں نے 50-50 اسی لیے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپٹکس بہت بڑی چیز ہے. آپ کو آپٹکس بھی دکھانے پڑتے ہیں کہ آپ کریکٹ میجرز لے رہے ہیں. اوبیسلی باقی پولیٹیکل پریشر کے تو آپ سب لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. اس نے ایک نئی بات کی ہے جو میں ریویل کرتا ہوں یہاں پہ، کہ اس نے کہا ہے کہ جب نواز شریف باہر بیٹھا ہوا تھا تو نواز شریف نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ بہت سارے، اوبیسلی جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو بہت سارے راز ہوتے ہیں ان کے پاس.
जो ये तड़ियाँ लगाता था कि मैं एक्सपोज कर दूंगा, ठीक। तो इनको परेशानी थी कि अगर ये एक्सपोज करेगा तो एक वज़ीर आज़म एक्सपोज करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडिया, बाकी सारी कुव्वतें जो पाकिस्तान को थोड़ा सा कट टू साइज़ करना चाहती हैं वो भी देखेंगे इस बात को। तो इन्होंने उसको सामने रखते हुए मुझे लगता है, जो मेरे पास खबरें हैं, कि नवाज शरीफ से इनका थोड़ा सा हाथ उठ रहा है। यार मैं बात कर रहा हूँ, हीटिंग बंद कर लेता हूँ। अच्छा हाँ जी, नवाज शरीफ से थोड़ा सा हाथ उठ गया है। ये वो कहते हैं कि अब इसको जाने नहीं देंगे, लेकिन जो अगली बात उसने की है वो ये कि वो अभी नहीं चाहते कि खान को जगह दें, क्योंकि अभी वो डरते परेशान हैं, ठीक है। उनका घोड़ा जो सा है वो बिलावल भुट्टो है। तो ये मेरे पास आज की खबर है। अच्छा, अब ये उसका क्या नतीजा निकालते हैं अगर हम इसको, क्योंकि ये खबरें हैं ना, जैसे बहुत सारी स्पेकुलेशन चलती हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसको करना नहीं चाह रहा था कि हमारे लोग फिर इस बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं। टू मी, मैं खालिद से एग्री करता हूँ, एक